Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, les fanophiles. Hello again and again. My name is Amin. I am a medical student. Aujourd'hui, on va parler deuxième année médecine. Deuxième année médecine. Donc, première chose, félicitations pour avoir donc validé la première année. Deuxième année médecine en Algérie, c'est le nouveau اسمه هذا يعني السنة الثانية يعني السيستم يعني النظام الجديد في الجزائر الجديدة. إذا النظام الجديد النظام الجديد شو هو الفرق بينه وبين القديم يعني ولا بين السنة الأولى طب. هو راه سيستم يونيتير يعني تقرا يونيتي تفوت فيها اكزامان تبدا اليونيتي الزوجه تفوت فيها اكزامان تكمل لي زونيتي دونك واحده مورا واحده. دونك هادي يعني غادي سي فاتيغون بيان سور بور لي ستوديون. يعني غادي تكمل موديول تسيب موديول تكمل موديول تزيد موديول تكمل اكزام يخرج لك اكزام تكمل اكزام يخرج لك اكزام يعني اكزامان مورا اكزامان اكزامان مورا اكزامان اكزامان مورا اكزامان. Ça c'est fatigant bien sûr, mais الحاجه مليحه سي با très très chargé, c'est pas très كيما البريمير اني يعني الدوزيام اني سي صاير. وحاجه مليحه ثاني راكم كبار صاير راكم تعرفوا سكوا ميديسين سكوا لي زيكزامان سكوا لي كو سي اس سكوا لي كو سي ام سكوا لي كروك. دونك صاير راكم دون لو بون فوا راكم عارفين صاير راكم شنو نقولوا عرفتوا جينيرالمون صاير بديتو تعرفوا لي بوين دو فور كومون تقراو طريقه لي ميثود وكاع هذه حاجه مليحه. دونك مالغي لي زيكزامان مي هذا واش ننصحكم تبداو من اليونيتي الاولى يعني لي زونيتي الاولى اون فا لو بارلي سو ان بو فاسيل دونك ايسيي تبلعوهم دي الديبار. يفو با روتاردي ما تقارعوش حتى تطفر. دونك دي الديبار بلعوا لي زونيتي تاعكم باش تخدموا الاز في لي زوتر باسكو راكم عارفين بلي لي زونيتي يكومبونسي يعني تخدمت مليح في اليونيتي الاولى. هذوك النقاط غادي يزيدوا. Donc la note éliminatoire, généralement, je sais pas, est-ce que كاع ولا ماشي كاع لي فاكولتي دايرينها سي 5 يعني تدير تحت 5 دونك غادي تدخل راتخاباج ديريكتومون بور éliminer هادي لا نوت éliminatoire. Autre chose, il y a الحاجه المليحه في السيستم يونيتير يعني كاينه يونيتي تبلع لك يونيتي هذه هي. autre chose دوزيام اني ميديسين كيما قلت لكم الحاجه مليحه فيها غادي تحسوا روحكم بلي صاي فوزيت ميدسان بديتو تحسوا روحكم بلي فوالا تدخلوا في لو بروبر دو ميديسين يعني بديتو تقراو لا ميديسين. والحاجه لو بلوز امبورطون لو بلو بال اوسي والحاجه المليحه بزاف بزاف سي دو لا باز. في الدوزيام اني يكون عندكم لا باز دو لا ميديسين. vous aurez l'anatomie, vous aurez la physiologie, vous aurez les autres. Donc, tout, c'est de la base. تبداو تبنوا في لا باز تاعكم ديال دوزيام اني ميديسين. ومي تبداو تبنوا في لا باز تاعكم ديال دوزيام اني ميديسين avec l'anatomie, avec la physiologie, avec l'histologie, avec on peut dire même la biochimie qui est un module très important. Il faut ننصحوني كاع يعني ونشكركم كاع اللي بارتيسيباو à la création de cette vidéo soit au niveau de Facebook soit au niveau de mon chaîne YouTube ou bien Instagram اللي عطاونا des conseils. La plupart قالوا لكم بلي voilà il faut commencer à faire des résumés. Et voilà moi انا perso ما كنتش خادم بزاف دي résumés. Mais après يعني عرفت بلي c'est vrai c'est très important de faire les résumés باش تدي des bonnes notes. Donc, ma first advice, commencez à faire des résumés. Dès maintenant, dès deuxième année, dès le couche avec le polycope et commencez à faire votre propre résumé, les radits pour après, Inch'Allah. Soit dans la vie réelle, soit à l'étranger, soit au niveau du concours de résidence, parce que vous aurez tous passé par ce concours. Donc, essayez de commencer dès maintenant la préparation. Et d'un côté, vous préparez pour l'examen et donc l'autre côté, préparez à votre cursus. Ou le plus important, faites des propres résumés. C'est pas de n'importe quoi. Celui qui fait des propres résumés, il va avoir des propres notes. Celui qui fait un mauvais résumé, il va avoir des mauvaises notes. Donc, essayez, faites-moi des résumés شابين تقدروا تقراوهم وكي يقلب tout. Et vos propres résumés, malgré des fois ما تعاودوش تشوفوهم هذوك لي ريزومي مي سي تكون داير ريزومي دونك ça veut dire راك شفت الكور مليح
et vous êtes le maîtriser يعني راكم maîtriser. Donc هذه هي the first advice. The first advice ديروا vos propres résumés. Donc deuxième advice que j'ai reçu وصلتني تاني من un autre que je le remercie. قالت لك بلي il faut ديروا la médecine la chose la plus importante chez vous. Chez vous, oui, avant tout. Donc هذه نصيحة très cool. نصيحة ممكن تفيد لك وما تدخلكش للراتراباج وما تدخلكش في 60 داهية كما يقولوا بالمصري. Pourquoi? Tout simplement parce que مين تكونوا دايرين لا ميديسين بلوز امبورطون دونك غادي تولوا تقراو غادي تولوا تانسيستو غادي الاخر مالغي تو لي ديفيكولتي كامل حنا عندنا دي بروبليم كامل عندنا دي تروك كامل عندنا الاخر مي لا ميديسين قرايتك ثم قرايتك ثم قرايتك سيداتي سيداتي ساداتي القرايه افون تو وي سي فري كاين الاخر جامع تبغي تباسي ان سواري تباسي دونك تروح للاعراس تروح بولي في هذه pouvez aller mais دائما خلوا le temps pour la médecine surtout à ديروا de temps sacrifié il faut sacrifier هذه هي les choses les plus belles nécessitent des sacrifices الاشياء الجميله تحتاج تضحيه et voilà donc هذه نصيحه ثانيه médecine قرايه avant tout. Après يجوا هذوك الاشياء الثانويه هذوك on peut jouer après on peut donc reposer dans le week-end on peut reposer après les examens mais avant il faut toujours préparer être à jour. Troisième chose, être à jour. C'est très important en deuxième année médecine. Dès le départ, il faut être à jour. Il ne faut pas attendre la veille d'examen ou bien les lettres qui me ça va fatiguer, ça va stresser. Qui me goûte comme les raquins, les examens, l'une après l'autre. Si vous restez jusqu'à la dernière minute, donc vous serez dans comment dirais-je, c'est pour voir comme fait. الضغط كبير وهذاك الضغط الكبير غادي يركب لكم الرعب والخوف والمشاكل النفسيه وبزاف صوالح دونك essayez de chaque jour de faire 2 cours 3 cours avec un rythme كما يقولوا quotidien يوميا باش le jour d'examen vous êtes bien préparé ou vous passez l'examen dans des meilleures conditions. Cinquième chose لازم تفهموا avant لا تحفظوا سي بيتمون il faut éviter de الحفظها بيتمون هذه باسكو غادي تحفظ بيتمون مين يحطوا لك ان كاستيون ماكش فاهم ما تديكش تجبد لانفورماسيون من الحفظها دو بيتمون il faut pas apprendre bêtement, il faut comprendre, je redis pour la millième fois, il faut le comprendre. La médecine c'est la compréhension après l'apprentissage. Donc ça, فهم مليح l'anatomie تاعك. Pour تفهم l'anatomie تاعك, voir des vidéos. Si vous n'avez pas compris, voir des schémas, voir des vidéos, voir des explications. Essayez de chercher les explications. Essayez d'approfondir dans le bon sens كما نقولوا ماشي dans le mauvais sens. ماشي تروح approfondir تبدا. Non, le terme تاعك في السؤال اللي تحتاجهم en tant qu'étudiant en deuxième année, approfondir le plus maximum. Ou essayer de تفهم c'est plus important parce que après غير تفهم الحفظه حاجه تكون فاهمها تحفظها facilement. Donc c'est le malheur c'est certains étudiants qui يحفظ لي QCM قال voilà ABC pourquoi ABC je sais pas نحفظه ça y est. Donc essayez تفهم après en deuxième plan احفظ. Sixième advice كما قلت لكم لي QCM كان ملاح مانيش نقول لكم ما تحفظوش الكسيام مي اسي دو فير لي كسيام فير لو كسيام افون لي زيكزام ولا سورتو من يقرب لي زيكزام سا فا دوني كونفيونس ان سوا لوسك تو تحل ان اكزامان تاع لاني باسي ou bien الاخر ولا ديك الكسيام تسيب روحك ديت 15 ولا 16 سا فا دوني الكونفيونس تقول بلي فوالا جو سوي لا جو سوي كابابل. Essayez de faire au moins des QCM, soit dans les livres, soit dans des examens, surtout à la faculté, comme le passé. Généralement, certains profs, ils aident du QCM, ils refont le QCM, c'est normal, parce que le QCM, ou là, tu le thème, il y a les profs. Donc, essayez, ça, c'est pour les examens.
هادو قلت لكم بلي apprentissage الاخر وفهموا الاخر c'est pour vous. Les résumés c'est pour vous, mais il faut avoir une idée sur les examens comment se déroulent. يعني على الاقل تعرف comment ça se passe les examens. ما تروحش direct تصدم. Voilà, voilà. Donc, essayez d'avoir une idée à l'avance, essayez d'avoir une idée générale, globale sur les examens. Donc, faire des QCM pour donner confiance en soi. Hali, c'est une aussi fikra مدوها لي. Et voilà. Donc, my only advice, never give up. Never give up. Même زعما نقولوا فوالا طحت في ان موديول طحت في دو موديول طحت في 3 موديول طحت في كاع لي موديول il faut jamais abandonner, jamais. Never give up. N'oubliez pas le dua. توكلوا على ربي سبحانه parce que c'est une facile, c'est pas mais surtout dans les moments les plus difficiles. Et bon courage. Donc on va résumer c'est quoi ressemble deuxième année médecine. Donc deuxième année médecine, on est dans le système modulaire. C'est pas système modulaire, pardon, c'est le système unitaire. Le système unitaire fait 5 unités ou 2 modules. Les 5 unités, c'est l'unité. J'ai mis le premier, c'est le système nerveux, mais généralement, tu dois cardiovasculaire et respiratoire. Donc, système cardiovasculaire et respiratoire. Donc, là, on va préparer l'anatomie du corps. Maintenant, bon courage. Donc, l'anatomie cardio-respiratoire et, comment dire, cardio-respiratoire et vasculaire. Après, vous aurez le système digestif. Après, le système, l'unité urinaire ou bien l'unité rénale ou bien le système rénal. Après, c'est l'endocrino-génital. Et le dernier, c'est le système nerveux. Donc, unité de système nerveux. Endocrino-génital sont un peu très lourdes. Donc, c'est toujours commencer dès le départ, surtout avec le cardio, avec le digestif, avec l'urinaire qui sont un peu légers. Donc, commencer fort pour valider ces 3 unités pour le reste que le système nerveux et l'endocrino-génital. Et après, vous aurez 2 modules, c'est la génétique et l'immunologie. Donc, c'est 2 modules qui sont, on peut dire, faciles à assimiler. Donc, le système nerveux, c'est un système très long avec plus de détails, mais c'est un système, apprend comment le système nerveux fonctionne. C'est très important. Le système cardiovasculaire, tout le monde aime le cœur. Les futurs cardiologues manifestent dès maintenant pour marquer. Donc, dès départ, c'est un module. Donc, chaque module de nerveux cardio fait l'anatomie. Et l'anatomie se complète par l'histologie. Après, donc anatomie, histologie. Après, vous aurez la physiologie de chaque système. Parmi ces 5 unités, la physiologie. Pour la physiologie, après, vous aurez la biochimie. Et dans le système nerveux, vous aurez donc aussi en plus la biophysique. Donc biophysique en cardio et nerveux. Donc les restes des unités, vous aurez donc l'anatomie et la physiologie et bien sûr le digestif. Donc pour les sources, vous m'avez demandé quelles sont les sources. Donc pour maintenant, راح عندي 2 درايف راني حاطهم في دوفانو في Famille Academy. Le premier c'est pour la faculté de médecine d'Oran. Deuxième année médecine Oran, vous trouvez tous les cours Inch'Allah. Avec les livres bien sûr, c'est beau par exemple l'atlas de poche Talimino et des autres sources. Donc atlas d'anatomie bien sûr pour l'anatomie de tous les systèmes. Et bien sûr que je trouve un livre parmi les meilleurs la physiologie, soit Tortura, physiologie, principe de physiologie et l'anatomie humaine, que je trouve un livre très intéressant, ou bien la physiologie de PCM, physiologie de Linda Costanzo, que je trouve c'est pour la préparation touristique, ou bien pour la physiologie. En tout cas, 2 livres que vous trouvez disponibles sur mon groupe Facebook. Les autres choses, les chaînes YouTube, les autres livres. Donc, l'histologie, il y a le livre de Bloom Fawcett, mais malheureusement, je n'ai pas le lien pour télécharger. Vous trouvez dans les bibliothèques, etc. Pour le reste, vous trouvez pas mal des livres. J'ai publié ça dans une vidéo spéciale, les livres en deuxième année médecine. Écrit sur la boîte de recherche, livre deuxième année médecine, et va sortir Amin Academy avec les livres. Donc, pour les sources. Si vous avez d'autres questions, sur la deuxième année médecine, n'hésitez pas de laisser en commentaire. Le plus important, il faut donc amuser. Qui me
avec donc happiness. avec donc ici تستمتع بالعام تاعك هذا. سي بيان سور سي من دروك تبداو تذوقوا كيما يقولوا لا ميديسين. Et ce sera donc je souhaite donc bonne année à tout le monde et une année pleine de réussite Inch'Allah. وما تنسوناش بالدعاء تاعكم. Si vous avez d'autres questions, حطوهم لنا. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonnez sur ma chaîne et partagez avec vos amis, avec vos proches. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.